세미나에서는 테마로의 초대라는 슬로건을 걸고요. 저희가 세계 최고급 베스트 20선을 엄선을 한 니트 제품을 좀 최초로 공개를 해드리려고 하고 있습니다. 그래서 세미나가 끝난 후에 그 제품과 그리고 제품에 대한 설명을 좀 들으시는 그런 시간이 마련되어 있고요. 그 전에 이제 처음 섹션은 물이 필요 없는 전처리, 세계 최초 액체 이산화탄소 전처리 기술에 대해서 이탈리아 라파사의 CEO 미스터 카리 발표를 해 주시도록 하겠습니다. 여러분, 미스터 카를 소개해 드리겠습니다. Good afternoon. Today we'll be speaking about scouring of textile fabrics. The World Bank estimates that almost 20% of industrial pollution comes from treatment and dyeing of textiles. Water is used in dyeing, but also in the previous step in washing. Washing is necessary to remove knitting and spinning oils from fabrics before the succeeding processes. 세계은행은 세계 산업용수 오염의 거의 20%가 식물의 처리와 염색에서 기인한다고 추정하고 있습니다. 물은 염색 분야뿐만 아니라 그 전 단계에도 널리 사용되고 있습니다. 세척은 처리 과정을 수행하기 전에 원단으로부터 편직 및 방적 오일을 제거하기 위해 필요한 공정입니다. Spinning oils must be removed before heat setting and dyeing processes. If not, those will be burned and discharged in the air during the heat setting, creating problems to the environment and to the workplace. Furthermore, if these oils remain on the fabrics, re-dyeing may be required to fix eventual defects with added consumption and quantity of water. 방적 오일은 열 고정 및 염색 공정 전에 제거되어야 합니다. 만일 제거되지 않으면 가열하는 동안 오일이 타고 공기 중으로 배출되어 환경과 작업장에 문제를 일으킬 것입니다. 더 나아가서 이 오일이 원단에 남을 경우 최종 결점을 보완하기 위해서 재염색이 필요해지고 상당한 양의 물을 추가로 소비하게 될 것입니다. At industrial levels, there's today only 3 systems that wash fabrics continuously. First with water, then limonene or other terpene-based chemicals, or with tetrachloretylene. 산업 레벨에서는 연속 원단 세척 방법으로 3가지를 들 수 있는데, 첫째, 물을 이용한 세척입니다. 그리고 테르펜 기반의 화학물질인 리모넨 세척, 그리고 테트라클로로에틸렌을 이용한 세척, 또한 탄화수소를 이용한 배치 기술 되겠습니다. Continuous water washing plants. Conventional washing systems can have a devastating environmental impact. Huge volumes of water are required, and in many countries lacking strict laws, the polluted water is often discharged without any treatment. The use of water in washing and scouring of fabrics has high operating costs due to both the scouring of primary water, wastewater treatment, and high heat energy for fabric drying. Water itself does not have enough cleaning power, so during the process it's necessary to add a series of chemicals. And these substances need to be disposed, and in many cases these chemicals are very harmful to the environment. 기존의 세척 시스템은 환경에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 엄청난 양의 물을 필요로 하며 많은 나라에서는 엄격한 법이 없어서 오염된 물이 어떠한 처리도 거치지 않고 버려지고 있습니다. 원단의 세척, 정렬을 위한 물의 사용은 1차적인 물의 소싱, 폐수 처리, 직물 건조를 위한 높은 열 에너지로 인해 높은 처리 비용이 듭니다. 물 자체에는 충분한 세척 기능이 없기 때문에 처리 과정에서 일련의 화학물질을 첨가해야 합니다. 이러한 첨가 물질도 또한 처리되어야 합니다. Limonene continuous washing. Limonene and other terpene-based chemicals is a solvent used in mixture with water, so drying is needed after treatment. The cleaning power is very low compared to tetrachloretylene, about 2/3 lower. It's very flammable at low temperatures, even at 43 degrees Celsius. In addition, it's classified as a substance of high toxicity to aquatic life with long-lasting effects. Usually, the machine that uses limonene consists of a tank filled with water and limonene. The tank is installed in front of a stenter where the fabrics will be dried.
If the oils are not perfectly removed in the tank, they become vapors and go out from the chimney, causing air pollution. And limonene and terpene-based chemicals are already banned by Blue Sign. 태백 기반의 화학물질인 리모네는 물과 혼합하여 사용되는 용제이므로 처리 후에 원단 건조가 필요합니다. 리모넨의 세척력은 매우 낮아서 테트라클로로에틸렌과 비교해서 거의 2분의 3 수준입니다. 그것은 낮은 온도에서 인하될 수 있습니다. 발화점은 43도입니다. 또한 소생생물에 장기간 지속적인 영향을 미치는 독성이 높은 물질로 분류되는 수질오염을 막기 위해 반드시 회수되어야 합니다. 통상적으로 리모넨을 사용하는 기계는 물과 화학약품으로 채워진 탱크로 구성됩니다. 이 탱크는 원단이 건조될 때 텐트의 앞에서 설치됩니다. 만일 오일이 완벽히 제거되지 않는다면 전기가 되어서 굴뚝으로 배출되므로 공기 오염을 일으키게 됩니다. 리모넨과 델펜 기반의 화학물은 블루사인에 의해 이미 금지되어 있습니다. Tetrachloroethylene continuous washing. Tetrachloroethylene has a higher cleaning power compared to water and needs less energy for the drying phase. This means a much more efficient process and much lower operating costs. Tetrachloroethylene has proven to be the best performing substance due to high density, so it can be simply recovered. It's not flammable, it's not explosive, it needs lower heat required for evaporation. It has a lower surface tension, 50% less compared to water, and therefore much better wetting capacity. It allows the washing of delicate fabrics such as wool, silk, synthetics, and does not fade or felt fabrics. It has a very high scouring power thanks to high Cowrie-Butanol index, which is 90, and Lucine allows this technology in new generation machines. 다음은 테트라클로로에틸렌 연속 세척 과정입니다. 테트라클로로에틸렌은 물과 비교해서 뛰어난 세척력을 가지고 있으며 건조 단계에서도 많은 에너지가 들지 않습니다. 이것은 더 효율적인 공정과 낮은 운송 비용을 의미합니다. 테트라클로로에틸렌은 다음과 같은 이유로 최고 성능의 물질로 입증되어 왔습니다. 먼저 고밀도로 간편하게 복구될 수가 있습니다. 인화성이 없습니다. 폭발성도 없습니다. 물에 비해 낮은 열로 증발합니다. 물에 비해 표면 장력이 낮아서 오염을 제거하기 위해 작은 틈으로 침투하는 흡연 능력이 더 좋습니다. 이를 통해 울, 실크, 합성 섬유 등과 같은 섬세한 직물을 세탁할 수 있으면서 직물이 탈색되거나 손상되지도 않습니다. 높은 카오리 부탄 지수 덕분에 높은 정면 능력을 가지고 있습니다. 블루사인은 차세대 기계에 테트라클로로에틸렌의 사용을 허가하였습니다. Tetrachloroethylene is allowed to be used in Europe without any special concerns. 유럽에서 테트라클로로에틸렌을 하는 규정은 리치 규정입니다. And also in Korea it can be used. 마찬가지로 한국에서도 원단 정년 시 용제로 사용할 수가 있습니다. So focusing on the problems with water scarcity, pollution, and perfect knitting and spinning oil removal, our company has developed new systems. Currently, the best available technology. 물 부족과 물을 사용함에 따르는 오염 문제에 초점을 맞추어 각종 오염과 편집, 방직 시 유발되는 오일의 제거를 위해서 우리 회사에서는 새로운 시스템을 개발하였습니다. 현재 최고로 유용한 기술이라 할 수 있습니다. It's a closed loop circuit. 이 사진은 폐쇄루프 회로를 보여주고 있는 사진입니다. And continuous process from dry to dry. So 드라이, the fabric goes in dry and comes out dry without any use of water. 물을 하나도 사용하지 않고 드라이 상태, 건조된 상태에서 들어갔다가 건조된 상태로 나오는 연속 공정을 보여주고 있습니다. So it's maximum versatility for woven fabric, warp knit, open circular knits, and designed for energy saving, electrical and heating. 보시다시피 다 기능성을 보유하고 있습니다. 우분, 직물에도 직물 경편 그리고 오픈 환편 원단에도 다 사용할 수가 있습니다. The scouring unit is with rotating shower nozzles and a special suction pipe, combining scouring power and mechanical action for perfect oil removal. 회전 샤워 노즐과 특수한 석션 파이프로 구성되어 있어서 완벽한 오일 제거를 위해 결합된 정면 파워를 자랑하고 있습니다.
And the maximum scouring power, as you can see, goes from, as an example, from 2.29% down to 0.46. So you get oil residues which is below 0.5%, which is much lower than any other technology can give. 이 데이터를 보시면 최고의 정량 파워를 보여주고 있는데 2.29에서 0.29처럼 이렇게 잔류 오일이 거의 0.5% 미만으로 나오고 있습니다. Dryer unit with wind tunnel effect. It's a high-speed airflow unit for the salvage drying. This means lower heat required for drying and big energy saving. 이 사진을 보시면 건조 장치로 통풍 효과가 있습니다. 완벽한 변부 건조를 위해서 고속으로 공기를 두드리면서 건조를 시킵니다. 건조 시 낮은 온도에서 건조함으로써 에너지 전략 효과가 있습니다. So perfect fabric deodorization before the exit, removing all the smell of the solvent, and double active carbon filter unit for the purification and closed loop. 문단 배출 전에 완벽하게 탈취를 합니다. 오른쪽 사진에 보시면 폐쇄 루프에서 공기 정화를 위한 더블 활성탄소 필터 장치가 달려 있습니다. Two-step distillation for recovery optimization, where tetrachloroethylene and oil is separated. 정유장치의 극대화를 위해서 두 가지 스텝으로 운영되고 있습니다. 그리고 테트라클로로에틸렌과 오일을 분리하는 사진입니다. User-friendly interface, working parameters settled by recipes and safety first. 이 사진 보시면 사용자 친화적인 인터페이스를 가지고 있고 레시피로 저장 가능한 작업 파라미터를 보여주고 있습니다. 안전을 최우선으로 하고 있습니다. And here you can see some European emission regulations where atmospheric they have 100 grams per hour and we have zero emission in atmosphere. For water it's 1 milligram per liter and we have zero emission in the water. For the limits of exposure to the workplace, it's 25 ppm minimum and we have less than 0.5 ppm. 이 자료는 테트라클로로에틸렌의 유럽 배출 규제를 보여주는 자료인데 먼저 공기 배출 규정으로 봤을 때는 디솔바 마신을 이용했을 때는 거의 배출이 제로입니다. 공기 중에 배출이 제로입니다. 그리고 작업장에서 유럽 규정에서 보면은 거의 2.5 ppm으로 규정을 하고 있는데 라파사에서 운영하고 있는 디솔바 머신을 이용했을 때는 0.5 ppm 정도밖에 나오지 않습니다. So the advantages of these technologies: perfect oil removal, safe process, no emission in air or in water, safe workplace, high productivity, energy saving, user-friendly, low electrical and heat energy required. 이 디솔바 전력기의 장점을 요약해 본다면 완벽한 오일을 제거할 수 있고 공정이 아주 안전하고 공기 배출, 물 배출이 공기나 물의 용제가 배출되지 않고 안전한 작업장을 보여줄 수 있습니다. 그리고 높은 생산력을 보여주고 있고 에너지도 절약되고 사용자 친화적입니다. 낮은 전력하고 에너지도 전력 및 에너지가 낮게 운용되어 수 있습니다. Thanks to modern technology and innovation, it would be desirable to exploit the characteristics of the most efficient substances by limiting or eliminating the environmental impact. 저희는 현대 기술과 혁신 덕분에 환경에 미치는 영향을 제한하거나 그것을 제거하여 가장 효율적인 물질의 특성을 활용하는 것이 바람직할 것이라고 생각합니다. So every process should be analyzed from the cradle to the grave. That means from the raw material procurement to the manufacturing, to the distribution, to the consumer use, and to the post-consumer use. So the replacement of a process with another alternative which employs a substance that's less dangerous can have a great impact on the whole process.
저희 회사는 효율적인 물질의 라이프 사이클을 평가하기 위하여 모든 공정을 분석하고 있습니다. 요람에서부터까지 분석하고 있습니다. 덜 위험한 물질을 사용하는 다른 대안으로 공정 대처는 더 큰 영향을 미칠 수가 있습니다. So what we as LAF has done is to continuously look for new solutions. 저희 회사는 지속적으로 새로운 해결책을 찾아왔습니다. 그동안. And the latest development we have is liquid carbon dioxide used as a solvent in a waterless washing system for atomic fabrics. 바로 액체 이산화탄소라고 할 수 있습니다. 오픈 원단이면 물 없는 세척 시스템의 용제로 사용됩니다. On this technology, we already have 3 international patents pending. 현재 3가지 국제 특허를 출연 중에 있습니다. So liquid carbon dioxide is an apolar substance which means very high scouring performance, high wetting power allowed to penetrate the fabric deeply into the fabric. It's suitable for every type of fabric, both natural and synthetic, and it's eco-friendly, no toxic or harmful condition at standard concentration. 액체 이산화탄소는 다음과 같은 특징이 있습니다. 먼저 무극성 물질입니다. 높은 정연 성능을 보여줍니다. 그리고 높은 습식력을 보여줍니다. 원단으로 잘 침투합니다. 모든 종류의 섬유, 천연섬유, 합성섬유에 다 적합하게 쓸 수 있습니다. 친환경적입니다. 표준 농도에서 독성이나 위해성이 없습니다. So the plant composition is with 2 vessels, one vessel for fabric roll washing, second vessel for fabric roll washing, which works alternatively. Then you have the recovery unit and distillation in between, and the cooling central outside. 사진을 보시면 그 설비 구성은 다음과 같이 이렇게 되어 있는데, 먼저 세척을 위해서 용기 하나가 1번 용기가 필요하고, 그 다음에 원단 세척을 위한 또 2번 용기도 있습니다. 이 두 용기는 서로 교대로 작동을 하고 있습니다. 가운데에는 회수 장치하고 정류 장치가 들어가 있습니다. 바깥의 외부에는 냉각 셀트가 설치되어 있습니다. The machine works in a semi-continuous dry-to-dry process. The machine works with liquid carbon dioxide, so the vessel needs to be pressurized. To improve the productivity, there are 2 vessels. While one vessel is washing the fabric, the other one can be prepared for the following process. The pressure is then smartly exchanged between the 2 vessels to save energy and time. Dry-to-dry process. The fabric enters dry and exits dry, ready for further treatment. 공정은 이제 반연속 드라이 투 드라이로 처리를 합니다. 먼저 기계에는 액체 이산화탄소로 작동을 하고, 용기는 압력이 강상성을 높이기 위해서 2개의 용기를 쓰고 있고, 한 용기의 원단이 세척되는 동안에 다른 하나는 다음 과정을 준비하는 준비 단계의 용으로 쓸 수 있습니다. 압력은 에너지와 시간을 절약하기 위해서 2개의 용기 사이에서 신속하게 교환이 되고 있습니다. 드라이 투 과정을 거쳐서 니트와 직물 원단에 모두 적합한 추후 처리를 위해 준비된 드라이 원단을 투입하고 드라이 원단이 나오는 배출된 그런 과정을 거치고 있습니다. So the process phase step by step. The fabric roll is loaded into vessel 1, then vessel 1 is pressurized to the set value. Fabric roll washing into vessel 1 with liquid CO2. Meanwhile, new fabric roll is loaded in vessel 2. The washing inside vessel 1 is completed. Vessel 2 pressurization, exploiting vessel 1 depressurization. So there's a connection line between the 2 machines. The residual pressure is achieved through the service unit. Then fabric roll washing inside vessel 2, while operators unloaded the washed fabric from vessel 1 and then reloading again with new fabric. 다음은 단계별 공정입니다. 6월 원단이 용기 1으로 투입된 다음에 다음 용기 1이 가압이 됩니다. 6월 원단이 액체 이산화탄소에 의해서 용기 1의 세척 과정이 이제 시작됩니다. 그동안에 새로운 6월 원단이 용기 2로 투입이 됩니다. 용기 1에서 세척이 완료되고 나면 용기 1의 감압을 활용해서 용기 2에 가압을 합니다. 잔류 압력은 서비스 장치를 통해서 도달합니다. 작업자가 용기 1으로부터 세척된 롤 원단을 꺼내는 동안에
용기 2에서 롤 원단을 세척합니다. So this shows that you have the fabric, the washing phase starting here, the rolling up the fabric of the take-on roller, and the final wash process is done in the other vessel, rotating in the opposite direction. 여기 그 그림은 각 용기를 위한 리와인드 시스템입니다. 원단이 이게 투입되면은 이게 정면 스타트 단계, 왼쪽 그림은 정면 스타트 단계를 보여주는데 원단이 투입되면 원단을 감아주는 원단 본체 롤러가 구성되어 있습니다. 마찬가지로 파이널 워싱 페이스 때 정면 단계일 때는 반대로 작용해서 시스템이 이루어지고 있습니다. So maximum versatility, a special machine configuration allows to process both knits and woven fabrics, with storable recipes and guaranteed treatment repeatability. 최대의 다기능성을 보여줍니다. 니트와 직물 원단 모두 처리가 가능한 특수한 기계 구성으로 되어 있습니다. 반복 처리를 보장하는 레시피 저장 기능이 있습니다. The recovery distillation. The carbon dioxide is separated from the oils removed from the fabric by a heat exchanger. The clean liquid carbon dioxide is recovered for reusage in the machine, while the oils are collected as waste for disposal according to local laws. And we recover around 99% of the carbon dioxide. 회수 및 정루 기능을 보여주는 그림입니다. 이산화탄소는 원단으로부터 제거된 오일과 분리가 됩니다. 열과학기를 통해서 분리가 됩니다. 이 오일은 처분될 때 쓰레기로 보이는 반면에 깨끗한 액체 이산화탄소는 기계에서 재사용을 위해 회수됩니다. 거의 99%가 회수되는 것으로 볼 수 있습니다. So the advantage of these new technologies, completely eco-friendly, no chemical addition, no water used, from dry to dry, suitable for every type of fiber, for heated and woven fabric, perfect oil removal, and soft pattern. 이 기술의 장점은 다음과 같습니다. 먼저 친환경적이고 화학물질을 첨가하지 않습니다. 그리고 물을 사용하지 않습니다. 건조 과정이 필요가 없습니다. 모든 종류의 섬유에 적합합니다. 니트와 직물 모두 사용 가능합니다. 그리고 완벽하게 오일을 제거할 수 있습니다. 부드러운 처리가 가능한 시스템입니다. That's all. Thank you. And this again shows that Lafa is a leader on the finishing and scouring machine market. And with our new technologies, we go towards a new type of very ecologically friendly systems that will help in the future generations. 감사합니다. 먼저 우리 라파사에서는 아주 자세하게 설명을 못 드렸지만 계속 친환경적인 제품을 만들 수 있고 좀 더 궁금한 점이 있으면 더 자세하게 설명드릴 수 있는 기회를 갖도록 하겠습니다. Thank you. 혹시 내용 중에 궁금하신 사항이 있으셔서 이산화탄소를 이용한 드라이 클리닝 대체 공정, 세탁소가 이제 아까 테트라클로로에틸렌 같은 용제 같은 거는 사용하지 않고 이산화탄소로 바뀔 날도 정말 머지 않았다. 그런 생각이 듭니다. 거기로까지 가기 전에 징검다리 기술이 좀 필요할 것 같습니다. 그래서 제가 말씀드릴 내용은 기존 기술 중에서 용수와 에너지를 현저하게 낮출 수 있는 그런 기술들을 좀 소개를 해드리겠습니다. 그래서 첫 번째가 물을 끓이지 않는 염색, 에너지 60% 절감, 니트용 CPB 염색 기술입니다. 그래서 제가 이런 내용들은 다 아시는 내용이니까 이제 넘어가겠고요. 그냥 염색 기술에 있어서 기존에 계속 사용하고 계시는 이 치면 기술과 그리고 이제 CPB 기술을 이제 비교를 해보자면 치면 기술은 보시는 것과 같이 원단을 이렇게 로프 형태로 구긴 상태로 집어넣기 때문에 나중에 결과물에는 그러한 마찰이라든가 구김 원력이 발생을 합니다. 하지만 상대적으로 CPB는 보시다시피 원단이 쫙 펴져서 들어가서 염색이 되기 때문에 마찰도 적고 또 구김 자국도 없고 아주 상대적으로 깨끗한 표면을 얻을 수가 있습니다. 품질면에 있어서는 아까 급속하게 돌아가면서 염색이 됐기 때문에 표면에 헤어가 많이 발생하는 그런 면이 있고
반면에 CPB 염색은 그런 것들이 없이 아주 깨끗하고 그러니까 헤어가 적고 광택이 우수한, 그럼으로 해서 컬러가 아주 선명하게 올라오는 그런 장점이 있습니다. 또 환경적인 측면에서도 기존 거는 물을 많이 사용하고 염료도 많이 사용되고 버려지고, 그런데 CPB는 물을 상대적으로 적게 쓰고 또 상대적으로 염착률이 높기 때문에 버리는 염료도 작고, 그래서 친환경 기술로 볼 수 있습니다. 하지만 이것도 초기 투자 비용을 좀 비교를 해보신다면 CPB가 좀 아까 기존 치명보다는 아직 좀 더 비싼, 그래서 제조업체 입장에서는 이렇게 딱 선뜻 놓기가 아직까지는 좀 망설여지는 그런 게 현실이기도 합니다. 그래서 계속해서 그런 말씀을 드리고요. 이제 저희 연구원이 지금 가지고 있는 니트 CPB 기술에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 저희가 가지고 있는 프로세스는 원단이 입고되면 전처리를 연속적으로 다 진행을 하게 되고요. 그 다음에 이제 25도 상온에서 CPB 염색이 진행이 됩니다. 그래서 패딩, 숙성, 한 16시간 정도 상온에서 숙성을 시키고, 그 다음에 수세를 한 후에 텐터 치고 마무리. 그래서 납기가 저희가 한 닷새, 5일 이내에 이 공정을 다 처리를 해드리는 것을 목표로 하고 있습니다. 결과적으로 이 CPB 기술, 에코룸이라고 명칭을 지은 이 CPB 기술은 기술적으로 아까 말씀드렸듯이 표면 특성이 향상이 되고요. 또 경제적으로 여러 가지 원가 절감이 이루어지고, 환경적으로 에너지 용수 폐수가 현격히 줄어들 수 있는 그런 기술이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그 다음에 원단 표면 특성은 보시는 바와 같이 표면 헤어가 CPB, 에코룸으로 했을 때 상대적으로 깨끗하다는 것을 보실 수 있고요. 그리고 우수한 광택, 그러니까 이쪽 편이 기존 치명, 이쪽 편이 에코룸입니다. 상대적으로 헤어가 좀 덜 발생했다는 것을 보실 수가 있습니다. 여기에 이제 요즘에는 모속이, 그러니까 털 태우기 또는 효소 처리를 해서 완벽하게 그냥 정말 깨끗하게 이런 표면감을 좀 구현을 하기도 합니다. 저희 연구원이 지금 기술 개발을 한 내용은 아까 말씀드렸듯이 니트 원단은 그 변부가 자꾸 말리기 때문에 그 부위를 얼마나 최소화할 수 있느냐, 요게 이제 업체마다의 애로사항인데, 지금 저희가 양쪽 1.5인치 이내로 컨트롤을 하고 있고요. 그 다음에 불균형 면에 있어서는 색차를 델타이 0.5 이내로 컨트롤을 하고 있고요. 그 다음에 이 모달 소재가 특이하게 저온에서 염색이 잘 안 됩니다. 끓여야지만 염색이 되는데, 지금 저희가 새로운 기술 개발을 도입을 해서 모달도 이제 CPB로 가능하게끔 했고요. 그 다음에 이제 스노우 화이트까지 이제 염색이 가능합니다. 그리고 이제 저희는 계속해서 그 적용 소재를 넓히려고 지금 노력을 하고 있습니다. 제가 아까 모달이 될 수 모달이 CPB로 염색이 되는 그 기술이 지금 네오실켓이라는 기술인데요. 요 네오실켓 기술은 요 CPB와 연속 전처리기를 응용을 해서 기존 실켓 공정보다는 약간 마일드하게 좀 약한 조건으로 알칼리 처리를 하게 되고, 그렇게 고온으로 또 처리를 하기 때문에 소프트한 터치를 좀 얻어낼 수가 있습니다. 그러면서 실켓 효과가 부여됐기 때문에 모달의 농색 구현이 이제 가능해졌고요. 그래서 이제는 25도 상온에서도 모달이 염색이 가능해졌습니다. 그리고 이제 수축률이 네오실켓 기술을 통해서 상당히 개선을 할 수 있습니다. 그래서 저희가 이제 에코룸 기술이 이렇게 좋은 기술이면 온 세상이 다 에코룸 기술로 다 뒤덮였을 텐데, 아직도 시장은 치명 기술이 있고 CPB 기술이 있고 다 존재를 하게 되죠. 그러니까 그게 보시는 바와 같이 좀 그러니까 원단의 맛이 좀 다릅니다. 그러니까 기존 치명은 아주 소프트하고 좀 벌키한 느낌이 좀 강하다고 한다면, 에코룸 기술은 아주 좀 얇아지는 느낌이 있습니다. 그 대신 이제 부드러움은 약간 치명에 비해서는 약간 떨어지고, 대신에 표면이 아주 깨끗해지는 그러한 특성을 발휘를 합니다. 그 다음에 아까 말씀드린 네오실켓을 또 여기에 적용을 하게 되면 다시 두꺼운 벌키한 감이 다시 되살아나게 되고요. 그 다음에 안정성이 보강이 됩니다. 그래서 이렇게 우리가 커피집 가면은
커피 맛을 다양하게 즐기실 수 있잖아요. 그러니까 원단이 여러분들의 바이어가 요구하는 수준에 맞춰서 또는 세계적으로 불고 있는 트렌드에 맞춰서 가장 적합한 공정을 선택을 해서 이 기술을 적용을 하시면 될 것 같습니다. 자, 그 다음에 말씀드리고자 하는 기술은 폐수 발생이 없는 가공, 즉 니트용 액체 암모니아 가공 기술입니다. 이 액체 암모니아 가공 기술은 직물용에서는 이미 많이 개발된 내용입니다. 그래서 뭐 여러 가지 장점이 있기 때문에 기존 머서라이징, 실켓 공정을 좀 대체할 수 있는 공정이라고 집중 조명이 됐었는데요. 이게 직물 쪽에만 있었고 니트용에서는 없었습니다. 그래서 이 니트 응용 연구가 필요한 시점이 왔고요. 그래서 이제 저희 연구원이 아까 앞서 말씀드린 이탈리아 라파사와 같이 세계 최초로 니트용 액체 암모니아 가공기를 개발을 해서 구축을 했고요. 요게 이제 니트에 적용이 돼서 여러 제품들이 나오고 있습니다. 그래서 요 제품들을 설명을 해드리면 일반 코마면을 썼는데도 피마 커튼을 쓴 것 같은 고급스러움이 연출이 가능합니다. 그 다음에 아까 말씀드린 니트의 요 고유 특성인 변부가 말리는 현상을 이 암모니아 처리를 통해서 안정하게 안정성을 부여할 수가 있고요. 컬러도 선명하게 더 올릴 수 있습니다. 또한 뭐 강력, 임장 강력, 파열 강력 등을 더 향상시킬 수 있는 그런 장점을 가지고 있습니다. 또 뭐 조직감이 치밀해지고요. 또 고시감이 증대하고, 그러니까 즉 우리가 좀 탄력감이 원단에 힘이 좀 생기는 그런 맛이 터치가 구현이 됩니다. 그리고 세탁 시 수축률이 안정을 가져올 수가 있습니다. 저희가 10회 세탁 후에도 5% 미만의 수축률이 니트에서도 계속 그 성능이 유지되는 것을 확인을 할 수가 있었습니다. 또한 이제 구김 방지 효과가 있고요. 그리고 이제 또 여러 가지 지금은 셀룰로즈 계열, 뭐 면, 마, 레이온 뭐 이런 것들에 이제 했는데 저희가 이제 단백질계 섬유인 실크 쪽에도 암모니아 기술을 적용을 해서 이제 실크는 또 그야말로 드라이 클리닝만 맡겼잖아요. 근데 이제 집에서 물세탁 하실 수 있는 실크 제품을 접하실 수 있도록 그런 실크에 대해서도 액체 암모니아 적용 기술이 개발이 되어 있고요. 현재는 지금 양모 섬유에 대해서 지금 추가 개발을 하고 있는 중입니다. 자, 그 다음에 액체 암모니아를 가공을 하게 되면 구김이 좋아지기는 하는데 DP 등급, 듀어러블 프레스 등급으로 4등급 이상의 것을 원한다. 뭐 이런다면은 약간의 성능이 부족한 면이 있습니다. 그래서 저희가 이제 가교를 통한 형태 안정성 업그레이드를 시키려고 가교제를 이제 적용을 하기 시작을 했고요. 그래서 그 가교제를 도입을 하게 되면은 정말로 그냥 빤 후에 이제 건조한 후에 탁 털어서 그냥 바로 착용하실 수 있는 니트 제품이 가능하도록 그렇게 지금 준비를 하고 있고, 그 제품이 지금 현재는 나노셀이라는 상품명으로 지금 개발이 되어 있습니다. 뭐 수축과 구김이 발생하는 원인들은 뭐 다 이제 뭐 그냥 넘어가고요. 그래서 어쨌든 요 셀룰로즈 분자와 분자 사이에 가교제를 도입을 하면서 요 틈을 나노미터까지 더 좁게 만들어서 안정성을 저희가 컨트롤을 하고 있습니다. 자, 이것도 마찬가지로 기존의 실켓 공정을 대체를 하시라는 말씀은 안 드리고요. 이 원단의 맛이 어떻게 틀린지를 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 기존의 실켓은 뭐 표면이 깨끗하고 바디감이 있고 두껍게 나오는 반면에 되게 부드러움이 되게 까칠까칠한 그런 느낌이 많이 나기 때문에 실리콘 유연제를 엄청 많이 사용을 했는데 액체 암모니아 가공을 하게 되면 부드러움이 현격하게 올라가게 됩니다. 그 대신 이제 두꺼움은 상대적으로 좀 낮아지고요. 이러한 특성을 가지고 있고, 또 나노셀을 적용을 하게 되면 상대적으로 안정성을 더 극대화시키면서
부드러움은 약간 이제 떨어지고 그 대신 바디감과 뭐 이런 쪽이 보강이 되는 겁니다. 그러니까 여러분들 아까도 말씀드렸듯이 그러니까 트렌드하고 바이어가 어떤 거를 요구하는지 그리고 내가 이 원단 소재가 어떤 특성이기 때문에 어떤 쪽으로 더 그 장점을 부각을 시켜야 되겠다 이제 그런 것들을 판단을 하셔서 가장 적당한 기술을 적용을 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 향후의 전망을 좀 말씀을 드리면 아까도 말씀드렸듯이 계속해서 지금 친환경 문제, 에너지 고갈 문제, 물 부족 문제 막 이런 것들이 계속 대두가 되다 보니까 섬유 산업 역시 환경과 에너지 문제 대응이 결국에는 이제 미래의 경쟁력을 결정짓는 요소가 됐습니다. 그래서 어떻게 친환경 공정을 응용을 해서 제품을 만들 것인가 이제 그런 것들이 중요하고요. 그래서 실제 섬유업계 뭐 네노라는 잘 알려진 브랜드들 이런 데들은 벌써부터 유해물질 배출을 제로화하겠다. 몇 퍼센트 자사 제품의 뭐 30% 이상은 나는 친환경 제품만으로 판매를 하겠다. 뭐 이런 것들을 선언을 하고 있고요. 이제 그러다 보니까 아까 앞서 말씀드린 뭐 친환경 공정인 전처리 공정, 염색 공정, 가공 공정 이런 것들이 친환경적인 요소들이 자꾸 요구가 되고 있고 오늘 그 대표적으로 세 가지 전처리, 염색, 가공에 있어서 대표적인 친환경 기술을 소개를 해드린 겁니다. 그래서 이제 우리가 이제 니트용 액시아모니아 가공기 1호기를 이제 저희가 들여놨는데 이제 뭐 중국 같은 경우에는 2호기를 지금 들여놨습니다. 그래서 이 대형 밴더 에스컬이라는 데서 상반기에 니트 셔츠를 지금 세계적으로 판매를 개시를 하고 있습니다. 이쪽이 뭐 저희하고 같이 뭐 기술 협력을 하는 뭐 이런 얘기도 있었지만 저희는 또 우리나라 기술이 또 다른 데 넘어가는 것보다는 우리 고유 내부에서 좀 하려고 좀 그러고 있는데 어느 틈에 이제 그 중국 업체들은 계속 따라오는 거죠. 그래서 중국 업체들이 지금 브랜드를 리퀴드 커튼, 또 리퀴드 터치 뭐 이런 식으로 해서 니트 제품에 액체 아모니아 처리를 한 것들을 판매를 하고 있습니다. 상당히 공격적으로 이루어지고 있고요. 오히려 이제 역으로 중국이 먼저 그렇게 제품을 막 제시하고 샘플을 제시하니까 그제서야 이제 저희 나라도 관심을 갖고 저희 연구소에 이런 거 막 리퀴드 터치 뭐 이런 게 지금 돌아다니고 있는데 뭔지 아냐 뭐 이렇게 역으로 물어보시는 경우도 있어요. 제가 지금 첫 번째인데 오히려 두 번째, 세 번째 놈한테 당하고 있어요. 그래서 여러분들이 좀 우리나라에 이렇게 좋은 기술이 있다는 걸 좀 아셨으면 좋겠습니다. 자, 우리가 나름대로 했던 거는 미국의 딜라즈라는 이제 백화점에 뮤라노라는 브랜드가 있는데 이 브랜드는 저희 예전부터 전시회에서부터 만났던 친구분인데 이제 그분이 우리 연구소에 있는 그 리퀴드 암모니아 그 기술을 알고 자사 제품에 저희 기술을 적용을 지금 현재 하고 있습니다. 그래서 저희가 지금 국내 S통상이라는 업체를 통해서 미국 수출을 해서 우리 기술이 적용된 브랜드는 리퀴드 럭셔리입니다. 이거 외워주세요. 리퀴드 럭셔리. 그래서 이제 이런 식으로 지금 리퀴드 시리즈가 계속 세계 시장을 붐이 일어나고 있는데 그래서 그런 차원에서 저희가 많이 준비를 하고 있다는 것을 여러분들에게 꼭 말씀을 드리고 싶었습니다. 그래서 이러한 친환경 염색과 가공 공정이 적용돼서 우리 연구소가 이제 업체 섬유 경력이 한 40년 이상인 전문위원님들 그리고 또 트렌드 전문 컨설턴트 분들 그리고 또 칼라리스트 분들과 세계 최고급 니트를 20개를 선정을 했습니다. 그래서 이게 한 18, 19년 시즌에는 먹힐 수 있을 것 같다 하는 거 베스트 20을 오늘 여러분들에게 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다.
그래서 이렇게 베스트 20을 여러분들에게 소개를 해드렸고요. 지금 영상으로 보신 제품들은 뒷부분에 원단과 그리고 이를 이용한 의류 제품들이 지금 준비가 되어 있어서 여러분들이 직접 보시고 직접 이렇게 손으로 만져보시는 게 훨씬 더 좀 이렇게 감이 빨리 오실 것 같습니다. 그래서 지금 동영상 초반에 음향 효과가 조금 좀 안 좋았는데 좀 이해를 해주시면 감사하겠고요. 이렇게 해서 오늘 준비한 모든 세미나를 마치고요. 조금 일찍 저희가 마쳐드리는 이유는 직접 좀 원단을 보시는 시간을 가지시라는 의미입니다. 그래서 오늘 저 뒤에 마련된 행거들을 좀 보시고요. 그 다음에 또 부족한 것들은 저희 지금 코엑스 A홀에 G05번에 저희 경기도관에 저희 연구소 부스가 마련되어 있어서 추가적인 원단들은 거기를 통해서 또 만나보실 수 있겠습니다. 예, 지금까지 세미나를 경청해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드리고 오늘 끝인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 한 번씩 그 원단 저 뒤에 마련되어 있으니까 한 번씩 만져보시고 보시면